اس ایف آئی آر کے پیچھے جنرل باجوہ سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف اور فیض حمید سابقہ چیف آئی ایس آئی، انہوں نے اس کیس کو خود انیشیٹ کیا۔ ان کی کوشش تھی کہ ان کو پابند سلاسل کر دیں گے اور ان کو ہم پھر سزا دیں گے۔ 124 سے بڑے بڑے دفعات لگے تھے۔ یہ وہ کیس ہے جس کے لیے جاوید ہاشمی صاحب 4 سال جیل کاٹ کے آئے۔ اس کیس کو الحمدللہ آج ہم نے ثابت کیا کہ یہ بدنیتی تھی اور ایک جرنیلی ٹولے کی بدنیتی تھی، جس نے ہمیں کوشش کی کہ ان کو گرفتار کر کے نواز شریف صاحب کو پریشرائز کیا جائے۔ ہمارے جیسے کئی صفدر پیدا ہو جائیں گے، مگر نواز شریف صاحب جو آپ نے تہیہ کر لیا ہے اس ملک کو ڈائریکشن دینے کا، ووٹ کو عزت دو، آئین کی جو ہے بالادستی چاہتے ہیں، سویلین سپرمیسی چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم ہر قسم کی قربانی دیں گے۔ گوجرانوالہ میں جوڈیشل میجسٹریٹ فیصل الاسلام نے کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اور سابق ایم پی اے عمران خالد بٹ کو سابق دور حکومت میں قائم کردہ سیاسی مقدمہ سے 3 سال بعد بری کر دیا۔ مذکوران کے خلاف لیگی کارکنان کو خطاب کے دوران بغاوت پر اکسانے اور اشتعال انگیز تقاریر کرنے کے الزامات کے تحت تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن میں مقدمہ درج تھا۔ ہفتہ کے دن عدالت نے سماعت کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ مقدمہ میں ملوث دوسرے ملزم سابق لیگی ایم پی اے عمران خالد بٹ کو بھی بری کر دیا گیا ہے۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر کے خلاف یہ مقدمہ اکتوبر 2020 میں تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن گوجرانوالہ میں درج کیا گیا تھا۔ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے فیصلہ آنے کے بعد احاطہ عدالت میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے اپنی وکلاء برادری کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ماجد صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ایک ہمارے اس افق پہ چمکتے ہوئے ستارے کو بھی میں ساتھ کھڑا کیا ہے کہ ان کو جو ٹریننگ ہو رہی ہے، ماجد صاحب کے بیٹے ہیں، انہوں نے بھی کیس میں بڑی دلچسپی لی، اور جتنی باریک بینی سے یہ کیس ماجد صاحب نے 3 سال آج ہمیں ہو رہے ہیں اس کیس کو ہم فیس کر رہے ہیں، اور یہ کامیابی ماجد صاحب کی اور ہمارے وکلاء ٹیم کی ہے کہ انہوں نے 124 سے بڑے بڑے دفعات لگے تھے۔ یہ وہ کیس ہے جس کے لیے جاوید ہاشمی صاحب 4 سال جیل کاٹ کے آئے تھے، اور اللہ نے ہمیں سرخرو کیا، اور دعویٰ داروں کے پاس کوئی ایسے ثبوت ہی نہیں تھے۔ اس کیس کا میں بیک گراؤنڈ آپ کو بتاؤں کہ جب ہمارے قائد لندن سے انہوں نے خطاب کیا تھا، یہاں پر ایک جلسہ ہوا تھا گوجرانوالہ اسٹیڈیم میں، اس سے پہلے یہ ہمارے اوپر ایف آئی آر ہوئی تھی، اور اس ایف آئی آر کے پیچھے جنرل باجوہ سابقہ چیف آف آرمی اسٹاف اور فیض حمید سابقہ چیف آئی ایس آئی، انہوں نے اس کیس کو خود انیشیٹ کیا۔ ان کی کوشش تھی کہ ان کو پابند سلاسل کر دیں گے اور ان کو ہم پھر سزا دیں گے، اور نواز شریف صاحب کو بتائیں گے کہ ہم نے ان کو جکڑ لیا ہے۔ مگر ہم نے، اللہ کا بڑا کرم ہوا، ضمانتیں بھی اسی عدالت نے لی، ہماری وکلاء ٹیم بڑی تکڑی تھی، انہوں نے سارے کیسز چھوڑ دیے، اس کے پیچھے پڑ گئے، اور اس کیس کو الحمدللہ آج ہم نے ثابت کیا کہ یہ بدنیتی تھی اور ایک جرنیلی ٹولے کی بدنیتی تھی، جس نے ہمیں کوشش کی کہ ان کو گرفتار کر کے نواز شریف صاحب کو پریشرائز کیا جائے۔ تو ہم نے لندن میں یہ پیغام چھوڑا تھا، ہم نے کہا جی ہم اگر کوئی کیس کراچی میں فیس کر رہے ہیں اور پشاور میں کر رہے ہیں
लाहौर में कर रहे हैं, दहशत गर्दी का कर रहे हैं, बगावत का कर रहे हैं, उसके पीछे नवाज शरीफ साहब आपकी एक कुव्वत है, आप इस पाकिस्तान को सही डायरेक्शन देना चाहते हैं। हमारे ऊपर फायरिंग हुई, नेप अदालत के बाहर बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, अल्लाह ने हमें महफूज रखा। हमने कहा नवाज शरीफ साहब आप पाकिस्तान की खिदमत करें, हमारा जेलों में जाना या न जाना इसकी कोई हैसियत नहीं, हमारे जैसे कई सफदर पैदा हो जाएंगे, मगर नवाज शरीफ साहब जो आपने तहिया कर लिया है इस मुल्क को डायरेक्शन देने का, वोट को इज्जत दो, आइन की जो है बालादस्ती चाहते हैं, सिविलियन सफरमैसी चाहते हैं, इसके लिए हम हर किस्म की कुर्बानी देंगे। और 3 साल इस अदालत में हमने टाइम गुजारा, मगर इसी तरह किया। फैज हमीद ने एक केस मेरे ऊपर बगावत का पेशावर में किया था, और पेशावर के जज साहिबान जब उन्होंने वो FIR पढ़ी तो FIR ही कौश कर दी थी। कोई लंबी बात नहीं है, ये मुल्क को कौम के लिए किया, एक सियासी जमात से ताल्लुक है, सियासी एक बैकग्राउंड है, उस पे ये मुकदमे भी होते हैं, अदालतें भी इंसाफ जब दे रही हो तो फिर फिक्र नहीं करनी चाहिए। 3 साल हम गुजरांवाले आते रहे, आज तो मैं माजिद साहब मिस करूंगा गुजरांवाले के नाश्ते और दोपहर के खाने। तो अब अभी दोपहर हो रही है सर, दोपहर का खाना खाएंगे वो नहीं, जो भाइयों ने खाना तैयार रखा हुआ है जिस तरह हम आते थे और हमारे लिए एहतमाम होता था। और आज मैंने इमरान भाई को कहा, मैंने कहा इमरान भाई कोई नहीं पता हमें सजा हो जाए या बरी हो जाए, मगर केस जो हमने खुद स्टडी किया और हमारे वकला माजिद साहब ने लड़ा, मैंने कहा चलो कम से कम ये होगा कि आपके घर से खाना तो अंदर आता रहेगा। मैंने कहा तुसी अंदर जान की जल्दी करो, खाने की फिक्र ना करो। तो अल्लाह ने मेहरबानी की थी, अल्लाह ने करम किया, और एक दफा फिर बाजवा और फैज हमीद की बदनीति अदालतों ने साबित कर दिया कि वो लोग अपने मुहब्बे वतन लोगों पर चढ़ दौड़े थे, और आज देख लें वो अपना चेहरा किसी को दिखा नहीं सकते। और मैं फिर ये कहूंगा कि नवाज शरीफ साहब, आज आपका इलामिया, आपका ऐलान, आपकी मेहनत, जो गुजरांवाले में आपने कहा था मुझे क्यों निकाला, फिर आपके घुटने पकड़ के आपको लेके भी आए, आज वोट को इज्जत फिर एक दफा मिल गई, हम बरी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। वो केस चूंकि मौलवी तमीजुद्दीन रहमतुल्लाह ताला जो हमारे स्पीकर थे, बांग्लादेश से थे, उन्होंने जस्टिस मुनीर की अदालत में एक केस किया था जो कि नजरिया जरूरत की भीड़ चढ़ गया। अगर इन केसेस को इस तरह जाने दिया जाए तो फिर ये बहुत बड़ा बोझ होता है रियासत पे। करेंगे, मगर इस केस में नहीं करेंगे। इसमें अल्लाह ताला ने खुद ही बाजवा और फैज हमीद से कुदरत का इंतकाम शुरू हो गया। ये देख लेना, मैं दावे से कहता हूँ, ना बाजवे का कोई मुहब्बे वतन जनाजा पड़ेगा तो ना फैज हमीद का, वो भी परवेज मुशर्रफ की तरह आएंगे, पता ही नहीं होगा कराची में दफना दिए। परवेज मुशर्रफ को तो जामिया हिफ्जा की कटी हुई बच्चियों की उंगलियां आज भी नालियों में मिल रही हैं, हड्डियां बन गई हैं, बहुत बद्दुआएं हैं उसको। और अल्लाह, मैं तो सीधी सी बात करता हूँ कि जब आप जुल्म करोगे तो फिर खुदा की लाठी बे आवाज होती है, वो पड़ जाती है। ओ चल मेरे नू चली रौनक हो जाऊं चट वे चल मेले नू चलिए। ओ रौनक हो जाऊं चट वे चल मेले नू चलिए। मल्ला कट कुड़ दे वट वे चल मेले नू चलिए। हाय चल मेले नू चलिए, ओ चल